ॐ ॐ योगे योगे तवस्तरम् वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमूतये सखाय इन्द्रमूतये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्माद् ऋचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ परमपिता परमात्मा ॐ रक्षका ॐ सर्वरक्षका ॐ सदा रक्षका सर्वदा रक्षका ॐ सत्यरक्षका नित्यरक्षका सर्वत्र रक्षका ॐ सर्वधा रक्षका सर्वथा रक्षका ॐ शाश्वत रक्षका परम रक्षका
ओम जगद रक्षका विश्व रक्षका। ओम शाश्वत पिता शाश्वत माता। ओम सर्व पिता सर्व माता। विश्व पिता विश्व माता। जगत पिता जगन माता जगदाम्बा जगत जननी। जगतपति विश्वपति। ओम शाश्वत भ्राता दाता विधाता। शाश्वत बंधु मित्र सखा। शाश्वत गुरु परम गुरु। शाश्वत आचार्य परमाचार्य। ओम शाश्वत स्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा। सम्राट स्वयंराट पराट विराट ब्रह्मराट शाश्वत। ओम शाश्वत न्यायाधीशा सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा। ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा। ओम ईशा परेशा परमेशा सर्वेशा विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेशा। ओम सर्वांतर्यामिन सर्वभूतांतरात्मन परमात्मन परब्रह्मन सर्वव्यापका सर्वशक्तिमान निराकारा निर्विकारा न्यायकारी दयालु अजर अमर अभय अनुभव नित्य पवित्र सृष्टिकर्ता धर्ता भरता हर्ता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता। ओम प्रभो ओम विभो ओम स्वयंभू ओम शंभु ओम शंभु ओम शंभवा ओम प्रभवा ओम उद्भवा ओम विभवा ओम सर्वानुभू ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम भूर्भुवः स्वः। भूरिति वै प्राण प्राणप्रिया प्राणात् प्रिया ప్రాణములకంటి ప్రేమ ప్రాణాధార ప్రాణేశ్వర ప్రాణపతి जीवनपति जीवनेश्वर जीवनदाता जीवनाधार जन्मदाता। ओम सर्व दुख विनाशक सकल क्लेश नाशक संकट मोचक समस्त अशांत अविद्य भय निराश निर्मूलक। ओम सत्यचित अनंत आनंद घन रूप आनंददाता आनंदकरा सुखकरा सुखदायका। ओम आत्मदा बलदा ज्ञानदा सर्वदा हर्षदा मोक्ष। ओम 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 को వందనాలు ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు। सर्वेभ्यो नमो नमः प्रणवः। आत्मा बंधुलारा शाश्वत बंधुलारा ब्रह्म बंधुलारा धर्म बंधुलारा विश्व बंधुलारा आत्मीय बांधवुलारा मित्रुलारा अत्यंत दुख निवृत्ति अभिलाषुलारा पूर्ण पुरुषार्थुलारा మోక్షాకాంక్షులారా ముముక్షువులారా సుమనార్థులారా విశ్వాత్మ బ్రహ్మాత్మ శాశ్వతాత్మ ఆకాశాత్మ శాంతాత్మ దర్శన అభిలాషులారా
సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసుకులారా, పరమపిత పరమాత్మ త్వం హి న పితా వసు త్వం మాతా శతక్రతు బభూవిథ అధాతి సుమ్నమేమై. సుమ్నం సుఖం, స్థిరమైన సుఖం, మోక్షం, మోక్షానందం. దానికి యోగ్యత కావాలి. వసించాలంటే ఆ వసుదేవుని శరణులో ఉండాల్సిందే. వసుదేవుని ఆదేశాలను పాటించాల్సిందే. వసుదేవుని ప్రశాసనములో, ప్రభుత్వములో, రాజ్యములో, వసుదేవుని సామ్రాజ్యంలో ఉండాల్సింది. వసుదేవుడు పరంపిత పరమాత్మ. వసో త్వం హి న పితా వసు త్వం హి నః, నీవే, హి నిశ్చయంగా, నః మా అందరి యొక్క జడ చేతనాది ప్రాణులు, జడ పదార్థాలు, గ్రహాలు, నక్షత్రాలు, జాత భూతములన్నింటి యొక్క, జడ చేతనములన్నింటి యొక్క, ఇవన్నీ నీ ప్రజలే ప్రభు. నీ ప్రజలన్నిటి కూడా నీవే వసుదేవుడివి. మేము నివసించడానికి, ఉండడానికి, స్థిరంగా మనగలగడానికి నీవే ఆధారం, సర్వాధారం, విశ్వాధారం, జగదాధారం, శాశ్వత ఆధారం నీవే. వసు పవిత్రం, నీవు పవిత్రం, పరమ పవిత్రం, నిత్య పవిత్రం, సత్య పవిత్రం ప్రభు. నీవే శుద్ధికి హేతు. శుద్ధంగా ఉండాలంటే మేము మా మనసుతో, ఇంద్రియాలతో, బుద్ధితో శుద్ధంగా ఉండాలి. ఆత్మశుద్ధి కావాలంటే నిన్ను ఆశ్రయించాల్సిందే. నీవు పరమశుద్ధి, పరమ పవిత్రం, పరమ పావనం. అందుకే నిన్ను ఆశ్రయిస్తేనే పవిత్రం. ప్రపంచాన్ని ఆశ్రయిస్తే కొంతవరకే పవిత్రం. ప్రపంచం మారిపోతుంది, పరివర్తన చెందుతుంది. జగత్తు జన్మించి గమనం చేస్తుంది. గమ్మత్తుగా ఉంటుంది జగత్తు. పుడుతుంది, పోతుంది, పరిణమిస్తుంది, పరివర్తన చెందుతుంది, మార్పు చెందుతుంది. అన్ని మార్పులే. ఈ ప్రపంచంలో అన్ని మార్పులే. మేము చేసే ప్రయత్నంలో అన్ని మార్పులే చేరుకుని ఎన్నో దోషాలు, ఎన్నో పొరపాట్లు, ఎన్నో కొరతలు, ఎన్నో బలహీనతలు. హే పరంపిత పరమాత్మ, నీవే పవిత్రం. పవిత్రానికి కూడా ఆధారం నీవే. పరంపిత పరమాత్మ రక్షిస్తావు, రక్షించే శక్తి నీలో ఉంది. కవి నీవే, రవి నీవే, నీవే కవి. పవి దున్నుతావు, నాగలికి కర్రలాగా దున్ని శుద్ధి చేస్తావు. రైతు వ్యవసాయం చేసే ముందు, పంట పండించే ముందు, విత్తనం వేసే ముందు దున్ని గుల్ల చేస్తాడు, శుద్ధి చేసుకుంటాడు. గడ్డి గాదం లేకుండా, కలుపు మొక్కలు లేకుండా, కలుపు మొక్కలు ఎండబెట్టేస్తాడు. పనికిరాని వాటిని తీసివేస్తాడు, శుద్ధి చేస్తాడు. పవితో రక్షించేది. అటువంటి పవిత్రమని ఏరివేస్తావు మా క్లేశములను, మా పాపాలను శుద్ధి చేస్తావు. ఏ పరంపిత పరమాత్మ, అది నీవే. వసోహో పవిత్రమసి. ఒక రకం కాదు, ఎన్నో రకాలుగా, అనేక రకాలుగా, వందల రకాలుగా, వేల రకాలుగా, బహువిధాలుగా, అసంఖ్యాకంగా రక్షిస్తున్నావు, ధరిస్తున్నావు. విశ్వాన్ని ధరిస్తున్నావు. విశ్వాధార, జగదాధార. మా సుఖాలకు ఆధారం నీవే, మా రక్షణకు ఆధారం నీవే. అనేక విధాలుగా, అన్ని చోట్ల, అన్ని సందర్భాలలో, అన్ని జన్మలలో, అనేక జన్మలలో రక్షిస్తున్నావు. అనేక విధాలుగా రక్షిస్తున్నావు. అనేక రకాలుగా సుఖాలను ఇస్తున్నావు. శతాధారం, అనేక రకాలుగా, వేల రకాలుగా.
హే పరంపిత పరమాత్మ, నీవు వసు, నీవే యజ్ఞం, నీవే యజ్ఞపతి, నీవే. మేము శుద్ధి కావడానికి, ఈ వాతావరణం శుద్ధి చేసుకోవడానికి వాయుశుద్ధి, జలశుద్ధి, భూమి శుద్ధి, అంతరిక్ష శుద్ధి, ద్యులోకం శుద్ధి, సూర్యచంద్రాలు, సూర్యచంద్రాదుల కిరణాల శుద్ధి, అన్నింటి శుద్ధికి నిన్నే ఆశ్రయిస్తున్నాం ప్రభు. వేల రకాలుగా నీవే శుద్ధి చేస్తున్నావు, అన్నింటి శుద్ధి చేస్తున్నావు. గ్రహాల శుద్ధి కాదు, నక్షత్రాల శుద్ధి కాదు, సూర్యచంద్రాల శుద్ధి, అనేక అనంత కోటి బ్రహ్మాండాల శుద్ధి చేస్తున్నావు. సహస్రధారం, సహస్రధ, వేల రకాలుగా, వేల విధాలుగా, అన్నిసార్లు, అనేక సార్లు, వేల సార్లు, లక్షల సార్లు శుద్ధి చేస్తూనే ఉంటావు. నీవే దేవత, నీవే దేవుడే ప్రభు, స్వయం ప్రకాశకుడు నీవే. ఏ దేవ, సవిత, ఏ పరంపిత పరమేశ్వర, ఈశ్వర, నిన్నే, నీ యజ్ఞస్వరూపాన్ని మేము ఆరాధిస్తున్నాం. మా ఆదర్శం నీవే. హే పరంపిత పరమాత్మ, హే సవిత దేవ, హే సవిత ప్రసవిత, అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలను ప్రసవించినటువంటి ఏ మాత, ప్రసవిత, సవిత, ఏ ఐశ్వర్యవంత. ఇంకా మాలో ఇంకా కలుషితాలు ఉన్నాయి, కల్మషాలు ఉన్నాయి, మాలిన్యాలు ఉన్నాయి ప్రభు. ఎన్నో మాలిన్యాలు పునాతు పవిత్రం చేయండి. ఇంకా ఇంకా శుద్ధి కావాలి. మేము మా కామనలన్నీ కూడా పూర్తి కావాలి. పరమిత పరమాత్మ, శుద్ధమైన కామనలు ఉండాలి, శుద్ధమైన కోరికలు, ధార్మికమైన కోరికలు ఉండాలి ప్రభు. ఎవరైతే శుద్ధంగా ఉంటారో, పవిత్రంగా ఉంటారో, మాలిన్యాలు లేకుండా, మనసులో కలుషాలు లేకుండా, కుట్రలు కుతంత్రాలు లేకుండా ఉంటారో వారికి నీవు సహకరిస్తావు, ఆదరిస్తావు. పరంపిత పరమాత్మ, నీ ఆదేశాలు పాటిస్తేనే, నీ ఆదేశాలు పాటించి పావనమైతేనే, పునీతమైతేనే. పరంపిత పరమాత్మ, అలసులకు, ఆలస్యం చేసే వారికి, సోమరులకు సహకరించవు. ఏ సుఖమైన, ఈ సుఖమైన, ఏ సుఖమైన సోమరులకు లభించదు. పురుషార్థం చేసేవారికి, పుణ్యం చేసేవారికి, పునీతులకే, పావనం చేసుకునే వారికి నీవే ఆదర్శం. ఈ పవిత్రతకు నీవే ఆదర్శం. నీవు పరమ పవిత్రం, అందుకే మేము పవిత్రంగా ఉండాలి ప్రభు. నీ సంతానం, నీ బిడ్డలం, నీ సేవకులం, నీ ప్రజలం ప్రభు. నీవే మా రాజు, నీవే మా గురువి, నీవే మా మాత, పిత, మా భ్రాత, ధాత, విధాత, సవిత, ప్రసవిత, అంతా నీ. అందుకే మేము యజ్ఞ యాగాలు చేస్తున్నాం, వేద విద్యను అభ్యసిస్తున్నాం, వేదములు చెప్పినట్టు ఆచరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ప్రభు. పరంపిత పరమాత్మ, నీ ఆరాధన ద్వారా, వేద అధ్యయనం ద్వారా, యజ్ఞ యాగాది శ్రేష్టతమ కర్మల ద్వారా నిన్ను చేరుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ప్రభు. శతధారేణ బహువిధ ధారకేణ పరమేశ్వరేణ వేదేన, శతధార, ఎన్నో రకాల బహు విద్యా ధారకేణ, ఎన్నో విద్యలను ధరించినటువంటి నీ ద్వారా, నీ అనుగ్రహం ద్వారా, ఎన్నో విద్యలను ధరించినటువంటి వేదం ద్వారా, వేద విజ్ఞానము ద్వారా నీ దరి చేరుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. నీ దరికి వస్తున్నాం ప్రభు.
నీ వద్దకే వస్తున్నాం, నీ ఒడ్డుకే వస్తున్నాం, ఈ ఒడ్డున ఉన్నాం, నీ ఒడ్డుకు రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఈ దరి నుండి ఆ దరికి నీవే ఆధారం అందరికి, అందరికి నీవే ఆధారం. అందుకే ఆదరికి వస్తున్నాం, నీ దరికే వస్తున్నాం. వసోః పవిత్రమసి శతధారం, వసోః పవిత్రమసి సహస్రధారం. దేవస్త్వా సవితా పునాతు వసోః పవిత్రేణ శతధారేణ సుప్త్వా కామధుక్ష. ఈ మంత్రం యజుర్వేదంలో ప్రథమ అధ్యాయంలో, మొదటి అధ్యాయంలో 3వ మంత్రం. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి వసోః పవిత్రం, దేవత సవితా దేవత. ఓం ఇషేత్వోర్జేత్వ వాయవస్థ. ఆ మంత్రం యొక్క దేవత కూడా సవితా దేవత. ఓం వసో పవిత్రమసి దేవరసి. రెండవ మంత్రం యొక్క దేవత యజ్ఞో దేవత. ఈ దేవతలను గమనించండి. ఈ మంత్రం సవిత దేవత, ఋషి వసు పవిత్రం. ఈ వసు ఎవరు? దానికి వసు యజ్ఞమే. అసలు యజ్ఞం పరంపిత పరమాత్మే. యజ్ఞకర్త కూడా, యజ్ఞపతి కూడా, యజమాని కూడా, ఋత్వి కూడా. ఋత్విజుడు పురోహితుడు పరంపిత పరమాత్మే. ఓం అగ్నిమేళే పురోహితం యజ్ఞస్య దేవం, యజ్ఞస్య దేవం ఋత్విజం. పరంపిత పరమాత్మ. ఆ ఋత్విజున్నే వేడుకుంటున్నాం. ఆ పురోహితున్నే, పురోహితుడు ముందుగానే హితం చేసేవాడు, అందరికంటే ముందు హితం చేసేవాడు పరంపిత పరమాత్మ. పరమహితుడు, పరమశ్రేయోభిలాషి, హితైషి, సర్వహితైషి, విశ్వహితైషి, శాశ్వత హితైషి, నిత్య హితైషి పరంపిత పరమాత్మ. ఆ పరంపిత పరమాత్మయే ఈ పరంపిత పరమాత్మ. అదే ఇది, అతడే ఇతడు, వాడే వీడు. పరంపిత పరమాత్మయే అంతటా ఉన్నాడు. వసు అంతట వసించేవాడు, అంతట నివసించేవాడు, సర్వవ్యాపకుడు. ఆ వసువే యజ్ఞం అంతటా వ్యాపిస్తుంది. అగ్ని మండిన తర్వాత గాలిని వేడి చేసి, గాలికి గతినిచ్చి, వ్యాపింపచేసి, మనం వేసినటువంటి ఆహుతులను, ఆజ్యాన్ని సూక్ష్మీకరించి వ్రేల్చబడి, అగ్నిలో వ్రేల్చబడి, వాయువు ద్వారా తేలికగా చేయబడి, ఆ వాయు ద్వారా అంతటా వ్యాపిస్తుంది. ఈ భూగోళమే కాదు, మనం చేసే యజ్ఞయాగాలు అందరు గనక సరైన పద్ధతిలో కనుక చేస్తే ఈ భూగోళం అంతా శుద్ధి అవుతుంది. భూగోళమే కాదు, ఈ లోకం కూడా, అంతరిక్ష లోకం కూడా ఆదిత్యుని వరకు చేరుతుంది అన్నారు మన మహర్షి. ప్రస్తావతే సమ్యక్ ఆదిత్యం ఉపతిష్టతే. మనం వేసినటువంటి ఆహుతులు ఆదిత్యుని వరకు చేరు. అదొక వైజ్ఞానిక రహస్యం. ఇదంతా కూడా మనం చేసేదంతా కూడా అనుకరణ, అనుసరణ. పరంపిత పరమాత్మను అనుకరిస్తున్నాం, అనుసరిస్తున్నాం అంతే. కానీ నిజంగా చేస్తున్నటువంటి ఆ యజ్ఞకర్త, యజమాని, అసలు యజ్ఞం పరంపిత పరమాత్మ. అందుకే పరమిత పరమాత్మ యొక్క నామం అనేక నామాలలో ఒక నామం యజ్ఞ. అయం యజ్ఞో భువనస్య నాది. ఈ భువన భవనాలకు, భువన భాండాలకు, అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలకు, ఈ విశ్వానికి అంతటికి ఆధారం, కేంద్రం పరమిత పరమాత్మ. అయం యజ్ఞో భువనస్య. ఈ యజ్ఞమే భువనానికి నాది. కేవలం ఒక భువనం కాదు, భువనాలన్నిటికీ, భవనాలన్నిటికీ, అన్ని గ్రహాలకు, అన్ని గోళాలకు, అన్నిటికీ ఆధారం అటువంటి పరంపిత పరమాత్మ. పరమ పవిత్రం. భక్తుడు, సాధకుడు వేడుకుంటున్నాడు, ప్రార్థిస్తున్నాడు. ఏ పరంపిత పరమాత్మ నీవే వసు, వసు పవిత్రమసి. యజుర్వేదం ప్రథమ అధ్యాయం 3వ మంత్రం.
ऋषि वसो पवित्रम, देवता सविता देवता, छंदस बुरिक जगति, बुरिक जगति छंद, నిషాద స్వర. యజ్ఞం ఎలా ఉంటుందంటే ఎలా ఉంటుంది? అసలు యజ్ఞం పరమపిత పరమాత్మను అనుసరించడమే, అనుకరించడమే, నటించడమే. ఆ యజ్ఞం ఏమిటి అంటే పవిత్రం చేసేది. మనం వద్దన్నా కాదన్నా యజ్ఞం పవిత్రం చేస్తుంది. ఊరికే దీపం వెలిగించిన దాని చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాతావరణం, ఆ గాలి శుద్ధి అవుతుంది, ఆ వాయువు శుద్ధి అవుతుంది, పవిత్రం అవుతుంది. మనం గమనిస్తే వైజ్ఞానికంగా చూస్తే అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ పరమపిత పరమాత్మను స్తుతించడం జరుగుతుంది, ప్రార్థించడం జరుగుతుంది. పరమపిత పరమాత్మ నీవే వసో పవిత్రమసి, నీ పవిత్రమై ఉన్నావు. శతధారం, వందల రకాలుగా, బహువిధాలుగా, అసంఖ్యాకంగా కూడా ధరిస్తున్నావు. ఈ విశ్వాన్ని ధరిస్తున్నావు, అనేక విధాలుగా ధరిస్తున్నావు, వందల రకాలుగా ధరిస్తున్నావు. పవిత్రమసి సహస్రధారం, నీవు పవిత్రమై అయి ఉన్నావు. దాని కొరకే, ఆ పవిత్రత కొరకే మేము నేను కొలుస్తున్నాం, ఆరాధిస్తున్నాం ప్రభు. నీవు సహస్రధారం, సహస్రం అంటే ఎన్నో విధాలుగా ఈ బ్రహ్మాండంలో, బ్రహ్మాండాన్ని, అనేక బ్రహ్మాండాలను అన్నింటినీ ధరిస్తున్నావు. అటువంటి యజ్ఞం నీవు. నీవు దేవ, స్వయం దేవస్త్వ, త్వ అంటే నీవు స్వయం ప్రకాశ స్వరూపుడివి, జ్ఞాన స్వరూపుడివి, పరమేశ్వరుడివి. త్వ అటువంటి నిన్ను, అటువంటి యజ్ఞాన్ని ఇక్కడ మనం పరమిత పరమాత్మను ప్రార్థించడం, స్తుతించడం జరుగుతుంది, కోరుకోవడం జరుగుతుంది. సవిత, నీవు సవిత, సర్వేషాం వసూనాం అగ్ని పృథివ్యాధీనా త్రయస్త్రింశో త్రయస్త్రింశత దేవానం ప్రసవిత. 33 రకాల దేవతలను ప్రసవించినటువంటి మాత సవితావై దేవానాం ప్రసవిత. శతపథ బ్రాహ్మణంలో సవిత అంటే దేవానాం ప్రసవిత, దేవతల యొక్క ప్రసవిత. త్రయస్త్రింశత దేవానాం, 33 రకాల, 33 కోటుల, 33 కోవలకు చెందినటువంటి 33 రకాల దేవతలకు నీవే జన్మదాత్రి, జన్మదాత, సవిత, ప్రసవిత. మేము కోరుకుంటున్నాం ప్రభు, ఏ వసో, ఏ పవిత్రం అయినటువంటి పరమిత పరమాత్మ, పరమపావన, నిత్య పవిత్ర, పునాతు పవిత్రం చేయండి. మా బుద్ధి శుద్ధి కావాలి. ఇంకా వసోహు పవిత్రేణ శతధారేణ సుప్త్వ, పవిత్రతా నిమిత్తం దాని ద్వారా అంటే వేద విజ్ఞాన కర్మ ద్వారా, వేదములు చెప్పినట్టు చేసే కర్మల ద్వారా ఎవరైతే శతధారేణ, పవిత్రేణ శతధార, పవిత్రమైన విద్యల, అనేక రకాల విద్యలు, బహు విద్యాధారకేన, ఎన్నో విద్యను ధరించినటువంటి పరమిత పరమాత్మ, మేము కూడా ఈ పవిత్రమైనటువంటి వేద విజ్ఞాన దాన్ని ఆధారం చేసుకుని వేదం చెప్పినట్టుగా కర్మలు చేస్తూ, ఆ కర్మల ద్వారా అనేక వేద విద్యను ధరించి నిన్ను ఆరాధించి మేము కూడా సుప్త్వ అంటే పునీతులం అయ్యి, సౌష్ఠతయా పునాతి పవిత్రత హేతుర్వ సుప్త్వ తేన, దాని ద్వారా అంటే పునీతులమయ్యి, పునీతులం కావడానికి ఏ కర్మలు చేస్తే పునీతమవుతామో, పవిత్రమవుతామో ఆ కర్మల ద్వారా కామదుక్ష, మా కామనను పూర్తి చేసుకోగలుగుతాం. మా కామన ఒకటే, దుఃఖాలని పోవాలి, కష్టాలని పోవాలి, బాధలు పోవాలి, సమస్యలు పోవాలి, భయాలు పోవాలి. దుఃఖం లేశ మాత్రం కూడా ఉండకూడదు. అటువంటి దాని కొరకు మోక్ష కామనయే మా కామన. అది ఊరికే లభించదు. ఏ చిన్న సుఖం కూడా ఊరికే లభించడం లేదు. దాని వెనుక శ్రమ ఉంది, పరిశ్రమ ఉంది, కష్టం ఉంది, పురుషార్థం ఉంటుంది తప్పకుండా. ఈ ప్రపంచంలో చిన్న సుఖం కూడా
అల్ప సుఖమైన, క్షణిక సుఖమైన, కేవలం సుఖం మాత్రం ఉండట్లేదు. ఆ సుఖం వెనుక దుఃఖం కూడా ఉంటుంది. దుఃఖంతో కూడి దుఃఖ మిశ్రిత సుఖాలు ఉన్నాయి ప్రపంచంలో. కానీ మా మా కామన్ అది కాదు. దుఃఖరహిత, దుఃఖ అమిశ్రిత, దుఃఖాలు లేని, కష్టాలు లేని, బాధలు లేని ఆనందమే ఆనందం కావాలి ప్రభు అని వేడుకోవడం. ఈ మంత్రం ద్వారా పరిమిత పరమాత్మను స్తుతించి ప్రార్థించడం జరుగుతుంది. అలాగే వసోపవిత్రమసి శతధారం అని చెప్పేసి యజ్ఞాన్ని కూడా వర్ణించడం జరుగుతుంది. ఓ యజ్ఞమా, నీవు పవిత్రం, యజ్ఞం పవిత్రమైనది. వసించడానికి, నివసించడానికి, మనం జీవించడానికి, మనగడ సాగించడానికి, మనిషిగా ఉండడానికి, మంచి కర్మలు చేయడానికి, పుణ్యం పెంచుకోవడానికి, పరోపకారం చేయడానికి, దీన్ని మించినటువంటి పరోపకార కర్మ, క్రియ, పూజ లేదు. యజ్ఞం వై శ్రేష్టతమం. శ్రేష్టతమం అటువంటి కర్మ ప్రపంచంలో మరొక కర్మ లేదు. ఏ వ్రతం లేదు, ఏ దీక్ష లేదు, ఏ పూజ లేదు, ఏ నోము లేదు. దీన్ని మించిన పుణ్యకర్మ లేదు. యజ్ఞమే పుణ్యకర్మ, యజ్ఞయాగాదులే. కానీ చేసి విధి విధానం తెలిసి ఉండాలి, జాగ్రత్తలు తెలిసి ఉండాలి. సమిధలో సామాగ్రి, నెయ్యి, విధానం, దాని క్రమం, మధ్యలో వ్యవధానం, ఒక ఆహుతికి రెండవ ఆహుతికి మధ్యలో ఎంత సమయం ఇవ్వాలి, ఎంత ఆగాలి, ఇదంతా కూడా ఒక వైజ్ఞానిక రహస్యం. యజ్ఞం అంటేనే విజ్ఞానం. ఆ విషయాన్ని పరంపిత పరమాత్మ ఈ యజస్సుల ద్వారా, అందుకే ముందుగానే రుక్కులను తెలుసుకోవాలి, పదార్థాలను అర్థం చేసుకోవాలన్నారు ముందుగా. ఋషులు మహర్షి చెప్పినటువంటి విధానం, వారు చూపిన మార్గం, ఆ క్రమం, ముందు విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి, దానికి సంబంధించినటువంటి జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి, తర్వాత దాన్ని వాడుకునే ప్రయత్నం చేయాలి, ఆస్వాదించి అనుభవించే ప్రయత్నం చేయాలి. అప్పుడు తృప్తిగా ఉంటుంది. ఈ క్షణిక తృప్తి అయినా తృప్తి, ఇలా మెల్లమెల్లగా అలవాటై ఆకర్షింపబడి ఇటు నుండి అటువైపు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. అటు సుఖం ఉంది, ఇంకా సుఖం ఉంది, ఇంకా సుఖం, ఇంకా మంచి సుఖం, అలా వెళుతూ వెళుతూ ఉంటే ఇక ఈ దుఃఖ మిశ్రితం కాని సుఖాలు, వాటిని ఆనందం అన్నారు. ఆనందమే ఆనందం, బ్రహ్మానందం. దానికోసం ప్రయత్నించాడు. సామాన్యంగా ఏ పక్షి అయినా, ఏదైనా అలాగే ముందు ముందుకు వెళ్తుంది, 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 వలలో చిక్కుకుంటాం, ఉరిలో చిక్కుకుంటాం, ఉచ్చులో చిక్కుకుంటాం. మనం కూడా ఉచ్చులో చిక్కుకోవాలి, పరమ ఉచ్చులో, పరమ వలలో చిక్కుకోవాలి, పరమిత పరమాత్మ యొక్క ఉచ్చులో. అక్కడ ఆ గూడులో, పరమ గూడులో నిగమ నీడం, వేదాలకు నీడం, వేదాలకు గూడు, జ్ఞానానికి గూడు పరమిత పరమాత్మ. ఆ గూటికి చేరుకోవాలి, పరమ గూటికి. మన గూడు ఇక్కడ కాదు, అక్కడ ఉంది. మన నివాసం పరమిత పరమాత్మ యొక్క వాసన. దానికోసం ప్రయత్నించడం అవసరం. అనేక రకాల ప్రయత్నించాలి, అనేక రకాల విద్యలు, వేద విద్యలు అనేక రకాలు ఉన్నాయి చెప్పడానికి. శతధారేణ బహు విద్యా ధారకేణ పరమేశ్వరేణ వేదేనవ. బహు విద్యలను ధరించడం ద్వారా, పరమేశ్వరుని ఆరాధన ద్వారా, వేదాధ్యయనం ద్వారా, శతధారేణ పవిత్రేణ, శతధారేణ పవిత్రమైనటువంటి, పవిత్రతా నిమిత్తేన వేద విజ్ఞాన కర్మణ, వేద విజ్ఞాన కర్మణ ద్వారా వేదాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. విజ్ఞానం, విశేష జ్ఞానం. వేదాన్ని ఊరికే పారాయణం చేయడం కాదు, అధ్యయనం, లోతుగా అధ్యయనం చేసి అర్థం చేసుకునే ధాత్వార్థాలను, మూలార్థాలను, పరమిత పరమాత్మ చెప్పేటువంటి ఆ ఆదేశాలను, సందేశాలను, ఉపదేశాలను అర్థం చేసుకోవడానికి ఋషుల మహర్షులకు భాష్యాలను అధ్యయనం చేయాలి. అప్పుడే మనకు సరి అయినటువంటి మార్గ నిర్దేశం జరుగుతుంది. ఆ మార్గదర్శనంలో ఋషుల మహర్షుల యొక్క
దర్శన మార్గంలోనే ఇది సాధ్యమవుతుంది. ఒకసారి మంత్రాన్ని చెప్పి ప్రయత్నం చేయండి. వాణిమ్మ గారు ఉన్నారా? గురుజీ నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. మూడవ ఓం వసోః పవిత్రమసి శతధారం వసోః పవిత్రమసి సహస్రధారం దేవస్త్వా సవితా పునాతు వసోః పవిత్రేణ శతధారేణ సుప్వా కామధుక్షః. నమస్తే గురుజీ. శుభం. ఈ మంత్రం అందరికీ ఎంతో కొంత పరిచయమే. యజ్ఞం తర్వాత ఈ మంత్రాన్ని ఉచ్చరిస్తూ మళ్ళీ నెయ్యితో ఆహుతి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అది కూడా పూర్ణాహుతి తర్వాత. ఈ విధానం నిజానికి లేదు, మధ్యలో వచ్చినటువంటి ఒక పరంపర, ఒక ఆచారంగా, అలవాటుగా ఎవరో ప్రారంభించినటువంటి దీన్ని చేయడం జరుగుతుంది. ఇందులో శతధారం, సహస్రధారం, కొందరు వందల ఛిద్రాలు ఉన్నటువంటి 100 ఛిద్రాలు ఉన్నటువంటి జల్లెడతో ఆహుతిస్తారు. యజ్ఞకొండం పైన ఆ జల్లెడ పెట్టేసి పైనుంచి నెయ్యి వేసి ఆహుతిస్తారు. 100 ఛిద్రాలు. కొందరు 1000 ఛిద్రాలు పెద్ద జల్లెడ తీసుకుంటారు, పెద్ద యజ్ఞకొండం ఉంటే. అంతా కూడా ఈ విధానం కానే కాదు. మన భ్రమలకు భ్రాంతులకు ఇక హద్దే లేకుండా పోయింది. ఒకసారి పూర్ణాహుతి ఇచ్చిన తర్వాత ఓం సర్వం వై పూర్ణం స్వాహ, ఓం సర్వం వై పూర్ణం స్వాహ, ఓం సర్వం వై పూర్ణం స్వాహ అన్న తర్వాత, అంత అయిపోయిన తర్వాత, ముగించిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రారంభించడం ఏంటి? చాలా మంది ఇదే చేస్తారు, ఇక్కడ కానీ ఉత్తర భారతం కానీ. గురుకులాల్లో ఇదేమి ఉండదు, బయట అదే సమాజంలో అక్కడక్కడ ఆకర్షించడానికి చేసే వ్యవహారం. నిజానికి యజ్ఞం అంటే ఆకర్షించడానికి కొరకు కాదు, ఆకర్షించే ఉద్దేశం లేదు. యజ్ఞం పరోపకారం ఉంటుంది. అలంకరణ కూడా బుద్ధిపూర్వకంగా ఉండాలి. ఆ పసుపు కానీ కుంకుమ కానీ ఏదైతే వాడతామో, ఆకులు కానీ, విధి విధానం వేరుంది. ఆకర్షించడానికి చేస్తే అది వికటిస్తుంది, వికర్షణ అవుతుంది. ఆకర్షణ కాదు, వికర్షణ అవుతుంది. ఈ మంత్రాన్ని ఈ రకంగా వాడుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ రకంగా చేస్తేనే పుణ్యం వస్తుంది. సహస్ర విధాలుగా, శత విధాలుగా, సహస్ర విధాలుగా అనుకుంటారు. ఇది అతి అవుతుంది జల్లెడతో ఆహుతి ఇవ్వడం. ఒకేసారి 100 చుక్కలు, 100 ధారలు, సహస్ర ధార. అక్కడ సహస్ర ధారం కాదు, ధార కాదు, నిజానికి వందల ధారలు, వేల ధారలు, జలధారలు కాదు, నీతి ధారలు కాదు. చేయవలసింది కొంచెం ఆలోచిస్తే అర్థమవుతుంది. మంత్రం యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటి? ఋషి ఎవరు? వసోపవిత్రం ఋషి, దేవత, సవిత దేవత. దాని క్రమం ఏమిటి? వేదములు ఎక్కడుంది? ఏ వేదములు ఉంది? ఎక్కడుంది? ఉద్దేశం ఏమిటి? అర్థం ఏమిటి? కొంచెం ప్రయత్నం చేసిన అర్థం. అటువంటి దాన్ని వసోపవిత్రమసి శతధారం, వసోపవిత్రమసి సహస్రధారం అంటూ ఇక మా కోరికలన్నీ పూర్తయిపోతున్నాయి అనే భ్రమలో ఉంటే, అందుకే అధ్యయనం చేయడం అవసరం ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏమన్నారు? బుద్ధిశుద్ధి కావాలంటే పవిత్రతా నిమిత్తేన వేద విజ్ఞాన కర్మణ అన్నారు. పవిత్రేన అనే శబ్దానికి మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారి యొక్క అర్థం ఇది. సహస్రధారం అంటే సహస్రం బహువిధం బ్రహ్మాండం ధరతీతి. శతధారం అంటే శతం బహువిధం అసంఖ్యాతం విశ్వం ధరతీతి. విశ్వం ధరతి ధారయతి, విశ్వాన్ని ధరింపజేస్తాడు పరమిత పరమాత్మ. పరమిత పరమాత్మ యొక్క నామం అది. శతధారం, శతధార, సహస్రధార, వసు, యజ్ఞ, ఇదంతా కూడా
పరంపిత పరమాత్మ నీవే పవిత్రమసి, పవిత్రమై ఉన్నావు, శతధారమై ఉన్నావు, నీవే పవిత్రం, సహస్రధార నీవే, నీవే దేవ నీవే సవిత పునాతు, పవిత్రం చేయండి. వసు పవిత్రేణ శతధారేణ, ఆ పవిత్రమైన శతధార ద్వారా అంటే అనేక బహువిద్యాధారకినన్న, బహువిద్య అనేక విద్యను ధరించడం ద్వారా, బహువిద్యను ధరించింది ఎవరు నిజానికి? పరంపిత పరమాత్మయే. ఎలా తెలుసుకోవాలి మనం అంటే వేదేన అన్నారు. బహు విద్యాధారకేణ పరమేశ్వరేణ వేదేన వా శతధారేణ. అంటే కొంచెం ప్రయత్నం చేస్తే, పురుషార్థం చేస్తే ఎన్నో రహస్యాలు తెలుస్తాయి. ఈ మంత్రానికి భావార్థం రాస్తూ మహర్షి యొక్క భావార్థం చూద్దాం ఒకసారి. హే మనుష్యాః పూర్వోక్తం యజ్ఞం అనుష్ఠాయ పవిత్రా భవంతి. ఎవరైతే ఏ మనుషులైతే పూర్వోక్తం యజ్ఞం అనుష్ఠాయ, పూర్వోక్తం ఇంతకుముందు రెండవ మంత్రంలో చెప్పినటువంటి ఆ యజ్ఞాన్ని అనుష్ఠానం చేసి, యజ్ఞం అనుష్ఠాయ మరొక అర్థం యజ్ఞాన్ని అనుష్ఠాన అంటే, యజ్ఞం అంటే ఇక్కడ ఈశ్వరుని ఆరాధించి, ఈశ్వరుని ఆరాధన చేసి పవిత్రా భవంతి, పవిత్రులవుతారు. అటువంటి వారిని తాన్ జగదీశ్వరో బహువిధేన విజ్ఞానేన సహ వర్తమానాన్ కృత్వా ఏతేభ్యో బహువిధం సుఖం దదాతి. తాన్ అటువంటి వారిని, అటువంటి మనుషులను, అటువంటి సాధకులను లేదా భక్తులను జగదీశ్వరుడు బహువిధేన, బహువిధాలుగా, బహువిధేన విజ్ఞానం, బహువిధ విజ్ఞానం ద్వారా, అనేక విధాలైనటువంటి విజ్ఞానం ద్వారా, విశేష జ్ఞానం అంటే వివేకం ద్వారా, విజ్ఞానే సహ విజ్ఞానంతో పాటు వర్తమానం అంటే ఇస్తాడనమాట, కృత్వ వర్తమానాన్ని కృత, అటువంటి సాధకుల్లో ఈ అనేక విధాలైనటువంటి వివేక జ్ఞానాన్ని ఇచ్చి వర్తింపచేసి కృత్వ చేసి ఏతేభ్యో బహువిధం సుఖం దదాతి. అటువంటి వారికి, వారి కొరకు బహువిధం సుఖం, అనేక విధాలైనటువంటి సుఖాన్ని దదాతి, ఇస్తాడు. పరంతు కానీ ఏ క్రియావంత పరోపకారిణ, ఎవరైతే క్రియావంతులు, క్రియాశీలురు, పురుషార్థులు, పరోపకారిణ పరోపకారులు ఉంటారు, సంతి తే సుఖం ఆప్నువంతి, వారికి మాత్రం సుఖం లభిస్తుంది. ఏ క్రియావంత పరోపకారిణ సంతి తే సుఖం ఆప్నువంతి, వారే సుఖాన్ని పొందగలుగుతారు. నా ఇతరే అలసాహ, ఇతరులు ఎవరు? అలసాహ, అలసులకు, ఆలస్యం చేసినటువంటి సోమరులకు, పురుషార్థ హీనులకు నా సుఖాన్ని ఇవ్వడు పరమిత పరమాత్మ, సుఖం లభించదు. అటువంటి వారి యొక్క కామనలే పూర్తి చేస్తాడు పరమిత పరమాత్మ. నిజానికి అసలు కామధేను పరమిత పరమాత్మే. ఇక్కడ మనకు యజ్ఞమే కామధేను. ధేను అంటే పాలిచ్చావు, మన కామనను పూర్తి చేస్తుంది, పాలిచ్చావు. పరమ కామధేను పరమిత పరమాత్మ. వ్యవహారంలో యజ్ఞయాగాలు ఈ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి. మహర్షి యొక్క ఈ మంత్రానికి అన్వయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారి యొక్క శైలి ఋషుల శైలి కాబట్టి మంత్రం, ఆ మంత్రాన్ని పదచ్ఛేదం, సంధి విచ్ఛేదం చేసి ఒక్కొక్క పదంగా శబ్దంగా విడగొట్టి చెప్పడం, తర్వాత అన్వయం చేయడం. అన్వయంలో చాలా బుద్ధి కావాలి, దానికి మళ్ళీ భావార్థం, ఈ విధంగా వారి శైలి ఉంటుంది. దానికి హిందీలో రాయడం జరిగింది. పదార్థం, శబ్దాలకు అర్థం, తర్వాత భావార్థం హిందీలో కూడా రాయడం జరిగింది. కానీ సంస్కృతంలో మహర్షి యొక్క శబ్దాలు ఉంటాయి కాబట్టి చాలా పదలాలిత్యం ఉంటుంది, సున్నితత్వం ఉంటుంది, పద గాంభీర్యం ఉంటుంది, అర్థం ఉంటుంది, హాయిగా ఉంటుంది, భాష సరళంగా ఉంటుంది. మహర్షి యొక్క శైలి, ఋషుల శైలి. ఒకసారి ఈ మంత్రానికి మహర్షి రాసినటువంటి
పదచ్ఛేదం చూసి అన్వయం కూడా చూద్దాం. మంత్రం విన్నారు. వసోహో పవిత్రం అసి శతధారం ఇతి. శతధారం. వసోహో పవిత్రం అసి సహస్రధారం ఇతి. సహస్రధారం. దేవః త్వా సవితా పునాతు వసోః పవిత్రేణ శతధారేణ ఇతి. శతధారేణ. సుప్త్వా ఇతి. సుప్త్వా. కామ అధుక్ష. ఇక్కడ మధ్యలో ముద్రణ దోషం ఉంది. సహస్రధారేణ ఉండాలి చివరిలో. అది ముందు వెనుక చేయడం జరిగింది. ముందు శతధారం, తర్వాత సహస్రధారం. ముద్రణ దోషం జరిగింది ఇక్కడ, గమనించాలి. తర్వాత ఈ మంత్రానికి అన్వయం. యో వసోర్వసుర్యజ్ఞ శతధారం పవిత్రమసి శతధా శుద్ధికారకో అస్తి తథా వసుర్యజ్ఞ సహస్రధారం పవిత్రమసి సుఖదోస్తి సుఖదా అస్తి. త్వా తం సవితా దేవః పునాతు. హే జగదీశ్వర, భవాన్ వసోః వసుర్యజ్ఞః తేన అస్మాభిః అనుష్ఠితేన పవిత్రేణ శతధారేణ సుప్త్వా యజ్ఞేన అస్మాన్ పునాతు. హే విద్వన్ జిజ్ఞాసో వా త్వం కాం వాచం అధుక్షః ప్రపూరయతి వా ప్రపూరయితుం ఇచ్చసి. ఈ విధంగా చెప్పడం జరిగింది. భావార్థం. హే మనుష్యాః పూర్వోక్తం యజ్ఞమనుష్ఠాయ పవిత్రా భవంతి తాన్ జగదీశ్వరో బహువిధేన విజ్ఞానేన సహ వర్తమానాన్ కృత్వా ఏతేభ్యో బహువిధం సుఖం దదాతి. పరంతు ఏ క్రియావంతః పరోపకారిణః సంతి తే సుఖం ఆప్నువంతి నేతరే అలసాః. అత్ర కామధుక్ష ఇది ప్రశ్నోస్తి అని చెప్పేసి ముగించడం జరిగింది. ఇది ఈ మంత్రం యొక్క విషయం. ఇందులో మనం ఖగోళానికి వెళ్తే వేరే అర్థాలు కూడా తీసుకోవచ్చు. అందులో ఉన్నటువంటి విజ్ఞాన రహస్యాలు ఇంకెన్నో ఉంటాయి. యజ్ఞం అంటేనే విజ్ఞానం, యజ్ఞం అంటేనే దానికి రహస్యం, ఎన్నో అర్థాలు ఉంటాయి. మనకు తెలిసినటువంటి 3 అర్థాలు: యజ్ఞం, దేవపూజ, సంగతీకరణం, దానం. అందులో మళ్ళీ అర్థం చేసుకుంటే జీవితం యొక్క గణితం అర్థమవుతుంది. యజ్ఞం అనే శబ్దానికి ఉన్నటువంటి అర్థాల్లో జీవితం అనే గణితం ఉంది. దేవపూజ, సంగతీకరణం, దానం అంట. దానం అంటే మనకు తెలుసు, వ్యవకలనం, తీసివేయడం, ఖర్చు, వ్యయం. ఎప్పుడు వ్యయం చేయాలి, ఎప్పుడు ఖర్చు చేసుకోవాలి. తర్వాత సంగతీకరణం, ఎప్పుడు కలుపుకోవాలి. దేవపూజ ఎప్పుడు చేయాలి. ఇదంతా కూడా అర్థం చేసుకుంటే గణితం కనిపిస్తుంది యజ్ఞం. ఇలా యజ్ఞం అనే దానికి శిల్ప విద్య అని, టెక్నాలజీ, మన భాషలో ఇప్పటి భాషలో సైన్స్ అని ఎన్నో విషయాలు యజ్ఞం అనే శబ్దానికి అర్థాలు వస్తాయి. వీటన్నిటికీ ఆధారం పరమ యజ్ఞమే, పరమిత పరమాత్మ యజ్ఞం, యజ్ఞపతి, యజ్ఞకర్త, యజ్ఞస్వామి, యజమాని, ఋత్వికుడు, పురోహితుడు పరమిత పరమాత్మ. అటువంటి పరమిత పరమాత్మను ఆరాధించడం, సాధన చేసి అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. అప్పుడే సాధ్యమవుతుంది. అందుకే వేదాధ్యయనం చేయడం అవసరం ఉంది. శతధారేణ బహువిద్యాధారకేణ పరమేశ్వరేణ వేదేన. ప్రయత్నం చేద్దాం. ఒక క్షణం కూడా వ్యర్థం చేసుకోకుండా, మన జీవితాన్ని నిరర్థకం వ్యర్థం చేసుకోకుండా ప్రయత్నం చేద్దాం. లేకపోతే మహతి వినష్టి, మహానష్టం జరుగుతుంది. నిష్కృతి ఉండదు. ఇక ఎవరు రక్షించరు. ఏ దేవుడు ఎవరు రక్షించరు. మన గతికి, మన సద్గతికి, సుగతికి, పరమగతికి మన పురుషార్థమే. పరమిత పరమాత్మ అలసలకు సహకరించడు. అలస అలాసి పూర్వ శిలాంజాలాసి ఉత్తర నీలాగలస. పరమిత పరమాత్మ అంతటా వ్యాపించి ఉంటాడు, అన్ని చూస్తాడు, అన్ని కర్మలకు ఫలితం ఉంటుంది. కానీ అలసులకు పరమిత పరమాత్మ సహకరించడు, సుఖం లభించదు. బయట సుఖపడుతున్నారు, సుఖ సాధన పెంచుకుంటున్నారు, సంపాదించుకుంటున్నారంటే కష్టపడుతున్నారు, పురుషార్థం చేస్తున్నారు. చెడ్డ పని చేసేవారు ఎక్కువ పురుషార్థం చేస్తున్నారు.
దొంగలు, దుష్టులు, దుర్మార్గులు, దోపిడిదారులు, మోసం చేసేవారే, చెడ్డవారే, పాపం చేసేవారే ఎక్కువ పురుషార్థం చేస్తున్నారు. గమనించాలి. మంచి పని చేసేవారు, సజ్జనులు, ధార్మికులు, భక్తులు, సాధకులు చేసే పురుషార్థం తక్కువ ఉంది, ప్రయత్నం తక్కువ ఉంది. చెడ్డ పని చేసేవారు ఆత్మవిశ్వాసంతో చెడ్డ పని చేస్తున్నారు. మంచి పని చేసేవారు ఆత్మవిశ్వాసం లేకుండా చెడ్డవారికి లొంగిపోతున్నారు, అటే కొట్టుకుపోతున్నారు. మంచివారు అటే, చెడ్డవారు అటే. ఎవరి బలం పెరుగుతుంది? మంచివారు కూడా చెడ్డవారికి మద్దతు ఇస్తే, సహకరిస్తే ఎవరి బలం పెరుగుతుంది? చెడ్డవారి యొక్క బలం పెరుగుతుంది. కాబట్టి చెడ్డవారికి సహకరించడం మానుకోవాలి, మంచివారికి సహకరించే ప్రయత్నం చేయాలి. కనీసం మంచివారైనా మంచివారికి సహకరించండి. చెడ్డవారు ఎలా సహకరించరు? దుర్జనులు, దుర్మార్గులు ఎలా సహకరించరు? అటువైపు తీసుకెళ్తారు. ప్రపంచం నడిపించే వారు కూడా ఇప్పుడు చెడ్డవారు నడిపిస్తున్నారు ప్రపంచం. పరమాత్మ వైపు ఉన్నవారు నడిపించడం లేదు. ప్రపంచం వైపు ఉన్నవారు, భోగ విలాసాలు ఉన్నారు, దుర్వ్యసనాలు ఉన్నవారు, దుష్టులు, దుర్మార్గులు, దురాచారులు, వారి అధికారంలో, వారి పెత్తనంలో ప్రపంచం నడుస్తుంది. అని పరంపిత పరమాత్మ యొక్క ఆదేశం ఏమిటి? సూచన: మా వస్తే నైషత, మా వహ తేన ఈషత, తేన స్థేన. దొంగల అధికారం ఉండకూడదు. అర్థం చేసుకుందాం, తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇంకా పవిత్రం కావాలి. వసో పవిత్రం అసి శతధారం, వసో పవిత్రం అసి సహస్రధారం, దేవస్త్వా సవితా పునాత్ వసో పవిత్రేణ శతధారేణ సుప్త్వా కామదుక్ష. ఈ మంత్రాన్ని ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఆహుతి ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయకండి. మంత్రం యొక్క ఉద్దేశం వేరు, దేవత వేరు, ఋషి వేరు, సందర్భం వేరు, ఈ క్రమం వేరు. ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోండి. శుభం. ఓం శం శమో. పరమపిత పరమాత్మకు, ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు అందరికీ వందనాలు, ప్రణామాలు. మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు, గురువర్య ప్రజ్ఞాచక్షు దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ, బంధువులారా, సాధకులారా, ఉపాసకులారా, జిజ్ఞాసులారా, మీ అందరు కూడా వందనాలు, ధన్యవాదాలు, అభినందనాలు. పరమపిత పరమాత్మ ఆశీర్వాదాలు. ఇంతవరకు విన్న విషయాలను మననం చేసుకోండి, స్థిరం చేసుకోండి, బుద్ధిలో నిర్ణయం చేసుకోండి, నిధిధ్యాసనం చేసుకొని ఆచరించే ప్రయత్నం చేయండి, సద్వినియోగం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. దాని కొరకు పరమపిత పరమాత్మ వేడుకుందాం. 3 సార్లు ఓంకారం చేద్దాం. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారు ఉంచుకోండి. భావనతో, భక్తితో, శ్రద్ధతో, ప్రేమతో పరమపిత పరమాత్మ స్మరణం, ఓంకారం 3 సార్లు. శ్వాస నింపుకోండి. ఓం శాంతి శాంతి.